Production. Okay. So we are going to start by welcoming everybody. नमस्कार सगळ्यांचं 2026 या नववर्षात स्वागत आणि सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा BMM मेडिटेशन अँड सेल्फ केअर ग्रुपच्या आमच्या टीमतर्फे. We are all very, very happy to be here and start the new year. Today we have Stacy with us, who's going to be our guest speaker. But before we start the session, we wanted to start off by announcing great news. Our own BMM Meditation Group member and a past speaker, Professor Madhav Deshpande Kaka, recently he got Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalay, Ramtek, Nagpur, India award. He has been selected for the 2025 Mahakavi Kalidas Samskruti Vrati Rashtriya Puraskar, which is a national award of rupees 100,000 for dedication to Sanskrit scholarship. And that's really great news. So Madhav Kaka, hearty congratulations. We are very happy and very proud of you. We would love if you can speak a little bit about that. Thank you. Now, all my life, I have been a student of Sanskrit. When I finished my high school, I got an award of Jagannath Shankar Sheth Sanskrit Scholarship, which is like standing first in the whole state of Maharashtra in the subject of Sanskrit. And then for my college, I took Sanskrit as my primary subject. I did my master's degree in Pune, came to Philadelphia to do my PhD in Sanskrit and linguistics. And then from 1972 until 2017, I taught there as professor of Sanskrit and linguistics. But I kept on working, publishing. I published almost like 15 books, 200 plus research articles, etc. And for almost like last 8-9 years, every day I've been writing one new Sanskrit verse dedicated to Krishna. And now the collection, tomorrow, it will be 3,000 verses. Oh my God. Oh, wow. Congratulations. And I publish them on my Facebook and some other groups. Perhaps, if you guys like, I can also send it to this group. We will have you come and talk to us about it, recite and share your work with us on this group too. Indeed. Thank you. And the first 2,700 with English, Hindi, and Marathi translations. Wow. Oh, wow. Have been published from Delhi recently. I haven't gotten a physical copy yet because just 2-3 weeks ago, 3 volumes were published from Delhi and 2 volumes with Marathi translation published from Pune. That's great. Yeah. So this led to this award from this Kalidas Sanskrit University in Nagpur. We are so fortunate to have you on our platform, and we are very proud of the work that you're doing. So thank you so much, and we will definitely schedule your session soon. Okay. And now I pass it on to Anjali to introduce our today's speaker. Hello. We all know Stacy Taylor. She has been here on this platform. She guided us with a beautiful meditation on universal expansion last time. And we are very lucky to have her start this 2026 year with a beautiful loving kindness meditation. She's practicing meditation for last 30 years. And it's like loving kindness meditation is the most appropriate kind of meditation that one can begin with during this time, I believe. And now I request Stacy to start by introducing anything if she want to add on. Please, Stacy, now mic is yours. Thank you.
Thank you. Thank you, ladies. Well, first of all, I'm extremely excited to listen to a presentation on Sanskrit, and I'm hoping that it will include links to be able to read what our good professor has done all these years. This is phenomenal. That's a life's work, and I'm so privileged to be a part of a group that will share this kind of knowledge with me, and it is indeed a privilege to be able to have a place to do something that is truly meaningful to me, which is connecting with myself and then all that is, because we are all connected. And before some of you arrived, I was speaking with some of the folks that were here, and saying that we are all connected, and that in coming together here and starting off a new year in a place where we acknowledge that connection and we expand it out to include love. And that is ultimately what this meditation is. It's expanding the love that is within us to everybody and everything in this world. And so with that, we'll take a seat, or if you prefer to lay down, do that. And as you all know, meditation is either with eyes open or eyes closed. If you have eyes open, lower the gaze and soften the gaze. Take in a breath. And I would ask if, unless somebody needs to speak, I would ask if we mute everything but me, just to eliminate distractions, if that's possible. And come back to the breath and feel the expansion in the chest, and feel where your body rests, whether it's a chair, a mat, a seat. Perhaps you're a moving meditator. If you're walking, notice your feet on the ground. And simply bring yourself here, back to our space. And throughout this meditation, if your mind wanders, if a sensation distracts you, or there's a distracting sound or a thought, it's like a small child has come in and it wants your attention. And it is okay to say, I see you and I will be with you after, and come back. And maybe you're coming back to your breath, or you're coming back to the sound of my voice. And so with that, one final deep cleansing breath in. Pause at the top, the slow release. And I want to bring to mind someone for whom it is easy for you to love. The thought of them brings you joy, lights up your heart. Feel this emotion with them. Notice that feeling of joy, of happiness. And feel that quality in your heart. Let that feeling be here. That is the feeling of loving kindness. Now move your mind to an image of the outdoors, somewhere beautiful, the most beautiful place you have ever seen, or that you could even construct in your mind. Take a moment to look around. What does the sky look like? What does the air feel like? Do 360, look all the way around. What do you see? What do you want to create in this beautiful space? It's just you. And it can look any way that looks right, that looks beautiful, that feels right to you. Whether it's your memory or whether it's your imagination. There's no limit. Notice the details in this space. Perhaps there's breeze through trees. Maybe there's mountains with snow. Maybe it's a beach. Walk around for a moment and enjoy this space.
And then look around and notice that there's a pond. And walk over to the pond. Dip your toe in that pond. Maybe you need a moment to take off your shoes. But start to walk into this pond. And notice how fun it feels. It's like you're a child again, a young child that enjoys this kind of thing, splashing around, having fun, swimming, laughing, bathing. And then notice on the shore as you're playing that the people that you love most are standing right there on the edge of the water. Allow yourself to feel that joy, that love that you have for these people. It could be animals, could be pets, could be friends or family. And then invite your loved ones into the water with you. Enjoy your time with them. And watch them playing and bathing and laughing and enjoying this time with you. And you continue to play in this water. And then imagine that the water can be breathed. You could swim under this water. This water is magical and it is limitless. And then if you've dipped your head below the water, come back out and look at the shore again. And as you look around, notice that the water has expanded. It's a little bit bigger. It's something closer to the lake. And as you look at the shore, look and see that there's people on the shore. And they're people that you don't really know very well. It's nothing, you're neutral about them. Maybe you've seen them a few times, you've encountered them. And consider inviting them into that water with you. And imagine that they too are having fun, that they are experiencing joy. See this crowd of people, of animals, having an amazing time in this water. Swimming, playing, splashing, bathing. Everybody is happy. Everybody is welcome. And then as you come back around and you start to look around again, and this lake has grown even further. And when you look on the shore, you'll notice people with whom you've had perhaps some conflict, people you've found to be difficult. And it is your choice. Maybe you invite them into the lake. Maybe they can only come in so far. Maybe they aren't allowed at all. But keep in mind that they too, like everyone, they really just want to be happy. So continue on in whatever way you have for you in this lake, in this water, with your loved ones, perhaps with some new friends. And you're swimming, you're splashing, you're bathing,
and you're laughing. Some time in this lake to play, to be joyful, to feel love. And now this lake, as you're experiencing these feelings of love, this lake continues to grow. As it grows, it expands, filling up the entire earth. And let's allow ourselves to imagine as we invite in all of the world. Become aware that this lake is actually your heart. And that this beautiful energy of joy and love and kindness can expand all the way around the world. And it can join all of the souls, all of the humans and the animals and the plants, the very energy of the places that the water touches. You are sending this feeling of joy, of loving kindness. Let's take a few minutes in this space. Bring your mind back again and again. Imagine this world-sized lake filled with the entire human population enjoying this moment in time. This safe, loving, joyful lake. And as you breathe, imagine your breath sends out gentle waves. And wave upon wave upon wave. And every wave represents the beat of your heart. And that beat sends out the energy of love. And that rhythm is the loving kindness that you've created. In your heart expanded to the size of the earth. And perhaps in this lake, there's some islands, and perhaps there's some people who are afraid to be happy, who are afraid to feel love. Perhaps they're hurt and can't feel love, or they've forgotten that they know how. Imagine that you can send this energy out of the waves like a sea breeze. And picture it soothing, sending thoughts and feelings of comfort and of love. And imagine that all of those people that you love and all of those people who have chosen to be in this lake with you, imagine the power of all of that love washing over the people in need. And see that energy transform the darkness into the light of your loving kindness. And perhaps this energy has other properties. Perhaps it has healing or enlightenment or inspiration.
Maybe it's simply peace. Perhaps this energy is simply light itself, to be transformed into whatever good that person that it touches needs, transforming into the thing they need most for their evolution, sending it out through these waves and the warm breeze, lifting from the water of your heart. Take your time swimming around the world. Maybe your friends and family are joining you for this journey. Maybe you're doing this alone. But see the joy on the faces of the people in this water. And their joy can double your joy. Continue to allow the beat of your heart and these waves of love, the world. And with this solid foundation of light and love, allow that energy to continue. It can expand as far as it makes sense for you, as far as it feels right. Experience the limitlessness of the love. And now as you breathe in, bring yourself back. Come back to that pond for a moment, just for a moment. And look around. Perhaps you're with that person you love most. Perhaps it's your family. Perhaps you're with just you, experiencing a moment of peace. And notice as you sit here this moment, notice how it's as though the temperature has gone up in a way. I know it's winter here, and so I think of it as feeling just a little bit more warmth. Allow yourself to experience the creation of light. Your efforts in your meditation. And begin to bring in your breath a little bit deeper. Perhaps you want to wiggle your fingers or wiggle your toes. Take in a very deep, long breath. And I have to confess, the lake of loving kindness, I shouldn't confess, I meant to tell you before. So that's the end of that
meditation. I need to give credit to Diane Winston on, I think it's Apple Music and Spotify. And she does a really beautiful job of creating that feeling of expansion from your heart to all the places that perhaps need a little bit more love. And I firmly believe that we are able to bring love to places that need it, even if we aren't physically present, or perhaps even haven't been there. So if there's any thoughts or additions, please chime in. I do know that there's a poem that someone was going to read, and so obviously I want to leave some space for that. Stacy, that was really what we needed at this point now. So it was really beautiful, and I really appreciate you taking us to that state of our mind today, because means I know I would like to tell that Stacy is going through some pain, back pain, herniated disc, and going for treatment for this. She's going through lot of pain by herself, and still she came here with. I really appreciate that compassionate heart of yours, Stacy, and this loving kindness meditation where we you took us to that stage and expanded to inside out basically. So really appreciate that. Anagata, you want to say something? Mute us. Okay. What more to say? It was beautiful. I really experienced that joy and could see so many people whom I like, dislike. Everybody was there jumping, especially just jumping in water and drenching themselves. Beautifully. It's just you took us there. Thank you so much. You took us there. Let us experience each and every emotion that you wanted to create in us. Thank you so much. Really Well, beautiful meditation. Thank you. thank you for bringing your love and joy to space and sharing that with us too. Yeah, the image of bathing in this water, of cleansing yourself of negativity or darkness, and bringing, it's just a place of joy. I'm so happy you experienced that too. Yeah, means people are saying that your voice and choice of words are very soothing. So means like besides how you guide, means like the words that you guided, the way your tone, that was so soothing and so relaxing, so that made a lot of difference. Thank you. Thank you again. I'm grateful you give me the space for this. It's extremely kind that you let me join. I'm very happy to be here. So um, I think I should have made it longer. I think this is the second time that my Western tendency, you can see that my habit of meditation has been shorter than I realized. And it's been a little bit eye-opening for me to be meditating with you all. And you're giving me this gift of time. And should you ever be inclined again, I will endeavor to make it a longer one. But anyway, We would love to. hopefully this was Come enough back to get us on the right foot. No. We would definitely love to for you to come back and guide us into this kind of meditation and space. I'm wondering if anyone has any questions or comments about the meditation before we move forward. You can raise your hands if you want to talk. सायली पुढे जायचं मग आता? Yes, yeah. Let's thank you, Stacy, and let's move on to the next part of the session. Thank you, Stacy. आणि we had announced that आपण आता पुढलं वर्ष सुरू होताना
काही कोणाला रिफ्लेक्शन सजेशन्स असतील तर शेअर करा. तर सोनाली जोग हिनी तिची कविता आणि तिचा एक शॉर्ट लेख किंवा राईटअप ती आपल्याबरोबर शेअर करणार आहे. तर सोनाली, यू कॅन स्टार्ट नाउ. Thank you so much, Anjali. And thank you so much, Stacy. That was a wonderful meditation. I almost forgot that I have to do something after that. So it was really nice. आपण कविता मी म्हणलो होतं तर मला म्हणजे आपण आतापर्यंतची आपले सेशन आहे त्याबद्दलची नसून ही कविता थोडी वेगळी आहे. BMMचंच एक तत्वज्ञान नावाचं सिरीज आहे, तर त्या सत्रामध्ये आनंदाचं तत्वज्ञान याचे प्रवचन असतात. तर एकदा आनंदाचे तत्वज्ञान या प्रवचनामध्ये एक प्रश्न असा अगदी जाता जाता त्यांनी विचारला होता की अहम ब्रह्मास्मी या महावाक्यावरती आपण डिस्कस करत आहोत, पण ते म्हणले की आपण जेव्हा आपल्याकडे बघतो तेव्हा आपल्याला ब्रह्मसदृश्य असं काहीच आपल्यात दिसत नाही. म्हणजे सच्चित आनंद हे आपल्यात एवढं वेळोवेळी दिसत नाही. तर कसं समजून घ्यायचं की आपण ब्रह्मच आहोत? तर ते झाल्यानंतर सत्र मी विचार करत होते तेव्हा मला वाटलं की ते दालन आठवलं. लहानपणी आपण एक आरशाचं घर म्हणायचो, जत्रेत वगैरे त्याच्यात जायचो आणि त्या आरशाच्या घरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आरसे लावलेले असायचे आणि त्यात खूप वेगळे आपले प्रतिबिंब फार विचित्र आणि जाड, लहान, मोठे असे दिसायचे आणि त्या प्रतिबिंबांमध्ये आणि आपल्यामध्ये काहीच साम्य वाटायचं नाही, जरी ते आपलेच असले तरी. तर ते असेच मनात विचार चालले होते आणि तेव्हा मी ही कविता लिहिली. तर प्रथम परमपूज्य मंगेशदादा फडके यांना मी वंदन करते, कारण त्यांच्या त्या सेशन नंतरच मला ही कविता सुचली. पण एक सांगू इच्छिते की शास्त्रातले बरेचसे शब्द इथे मी वापरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे कवितेत आणि योग्य प्रकारे वापरण्याचा, पण कुठलेही ह्याच्यामध्ये असे शास्त्राचे सिद्धांत नाहीयेत. अगदी कवी कल्पना आहे आणि तुम्ही कविता आहे असं म्हणून त्याचा आनंद घ्या. तर धन्यवाद अंजली, एकतर मला एनकरेज केल्याबद्दल आणि इथे कविता म्हणण्यासाठी हे चान्स दिल्याबद्दल. तर सुरू करते मी. त्याच्या अंतरी उठली लहर. आवाज ऐकू येतोय माझा? हो, येतोय. सुरू करते. असंच एकदा त्याला स्वतःकडे पाहावंसं वाटलं. असंच एकदा त्याला स्वतःकडे पाहावंसं वाटलं. त्याच्यासाठी तिने मग आरशाचं घरच उभारलं. घरात प्रवेश करताच काचेत प्रतिबिंब पडत गेलं. घरात प्रवेश करताच काचेत प्रतिबिंब पडत गेलं. प्रत्येकात त्याचंच रूप जणू नव्याने उमलत गेलं. प्रत्येक छायेचं रंग, अंग सर्व त्यानेच भरून होतं. प्रत्येक छायेचं रंग, अंग सर्व त्यानेच भरून होतं. आरशामध्ये एकाचं अनेक त्या शांत क्षणात घडत होतं. त्याच्या अंतरी मग उठली लहर. त्याच्या अंतरी उठली लहर, सागरावर जणू मोत्याची सर. त्याच्या अंतरी उठली लहर, सागरावर जणू मोत्याची सर. शक्ती स्पर्श आरशाला होताच खेळाला लाभला नवा स्वर. शक्ती स्पर्श म्हणण्यापेक्षा शक्ती संक्रमण हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. जेव्हा अनुग्रह घेतात तेव्हा गुरु आपली शक्ती त्या शिष्यामध्ये संक्रमित करण्याकरता शक्ती स्पर्श करतात. तर ते कुठेतरी इथे वापरलंय की त्यांनी त्या प्रत्येक आरशाला म्हणा किंवा त्या प्रत्येक प्रतिमेला, प्रतिबिंबाला शक्ती स्पर्श केला आणि त्याच्यामध्ये त्याची शक्ती परिवर्तित केली. तर त्याच्या अंतरी उठली लहर, सागरावर जणू मोत्याची सर. शक्ती स्पर्श आरशाला होताच खेळाला लाभला नवा स्वर. मग प्रत्येक चौकटीतून जणू मूर्त होऊन तो अवतरला. मग प्रत्येक चौकटीतून तो जणू मूर्त होऊन अवतरला. स्वतःशी त्याचा अभिनव खेळ सुरू झाला. वेळ मजेत सरला पण दुसऱ्या दालनाचा इशारा आला. वेळ मजेत सरला पण दुसऱ्या दाराचा इशारा आला. मग हे दालन ओलांडून तो पुढील खोलीत सरसावला.
उत्सुकतेने दार उघडताच काहीतरी अद्भुत घडत होतं. आता हे दुसरं दालन आहे, दुसरी खोली आहे. तर इथे उत्सुकतेने दार उघडताच काहीतरी अद्भुत घडत होतं. त्याच्या सुंदर रूपाचं बिंब आरशात विकृत उमटत होतं. जाड, बुटकं, उंच, वाकडं, विक्षिप्त काहीतरी दिसत होतं. जाड, बुटकं, उंच, वाकडं, विक्षिप्त काहीतरी दिसत होतं. प्रत्येक भ्रमित रूप पाहून एक स्मित हास्य स्फुटत होतं. थोडा खेळ रंगव म्हणत, थोडा रंगव खेळ म्हणत, आरसे हलवत, मिश्किल हसत, प्रत्येक आरशासमोर उभारलं त्यानं नवं आरशाचं घर. तर इथे आता आधीच्या दालनामध्ये किंवा आधीच्या खोलीमध्ये त्याच्यासारखेच सगळे असंख्य प्रतिबिंब होते. पण या दालनामध्ये सगळे विकृत होते. कारण आता हे दालन जे आहे ते थोड्या वेगळ्या प्रकारच्या आरशांचं आहे. आणि इथे त्याला अजून थोडीशी एक मजा करावी म्हणून त्यांनी काय केलं, तर प्रत्येक आरशासमोर त्यांनी अजून वेगवेगळे आरसे ठेवले. ते आता बघू आपण की पुढे काय होतं. तर थोडा रंगव खेळ म्हणत, आरसे हलवत, मिश्किल हसत, प्रत्येक आरशासमोर उभारलं त्यानं नवं आरशाचं घर. आता आरशातलं प्रतिबिंब, आता एका आरशातलं प्रतिबिंब समोर आरशात पाहत होतं आणि जुन्या छबीमध्ये नवं विकारपण वाढत होतं. कोणी हरकून बघत होतं, कोणी निरखून बघत होतं, कोणी हसत, कौतुकानं, कोणी कोपऱ्यात रुसून बघत होतं. हळूहळू त्या साऱ्यांचं आरशाच्या भ्रमात गुंतत जाणं, हळूहळू त्या साऱ्यांचं आरशाच्या भ्रमात गुंतत जाणं, पाहिलं त्याने खेळपण विसरून खेळात त्यांचं हरवून जाणं. आरशात पाहात नाक मुरडत प्रपंच करणं सुरू झालं. आरशात पाहात नाक मुरडत प्रपंच करणं सुरू झालं. हा असा, मी असा का, भेसळ काहीतरी वाटू लागलं. मग प्रत्येक छायेच्या चेहऱ्यावर खिन्नतेचं सावट पसरलं. मग प्रत्येक छायेच्या चेहऱ्यावर खिन्नतेचं सावट पसरलं. स्वतःच स्वतःला आवडेल असं काहीतरी शोधण्याचं वेड लागलं. आवडीचं काही सापडलं की अभिमानाचा कोंब फुटायचा. आवडीचं काही सापडलं की अभिमानाचा कोंब फुटायचा. क्षणभराचा आनंद त्यांचा मोजमाप करण्यात वाहून जायचा. दुरूनच छायेचा हा खेळ तो निर्विकारपणे पाहत होता. दुरूनच छायेचा हा खेळ तो निर्विकारपणे पाहत होता. तिने मांडलेल्या आरशांना बघून तिचे कौतुक करत होता. एक प्रतिबिंब अचानकच ओक्साबोक्शी रडू लागलं. मग एक प्रतिबिंब अचानकच ओक्साबोक्शी रडू लागलं. छायेचं दुःख डोळ्यातून ओघळत त्याच्या मनास खोल लागलं. क्षणभर त्यालाही वाटलं आरशात काहीतरी तुटलं. क्षणभर त्यालाही वाटलं आरशात काहीतरी तुटलं. ते रडणं, ते दुःख जणू त्याच्यातूनच वाहून गेलं. अरे पहा माझ्याकडे, तू माझीच तर छाया, माझंच रूप आहेस, जरी दिसते निराळी काया. आता तो त्या प्रतिबिंबांशी बोलतोय की अरे पहा माझ्याकडे, तू माझीच तर छाया, माझंच रूप आहेस, जरी दिसते निराळी काया. आरशाचा खेळ थांबव, आठव आपलं नातं, माझं तुझं वेगळं काय, तू फक्त प्रतिबिंब माझं. काहींना त्याचं थोडं पटलं, काहींनी पडताळून पाहू म्हणलं. काहींना त्याचं थोडं पटलं, काहींनी पडताळून पाहू म्हणलं, पण विकृत आरशांच्या गर्दीत त्याला शोधणं कठीण झालं. त्यांचा थोडा प्रयत्न व संकल्प बघत त्यानं अलगद मागचं सदर उघडलं. त्यांचा थोडा प्रयत्न व संकल्प बघत त्यानं अलगद मागचं सदर उघडलं. त्याच्याच विस्तारलेल्या छायांना पथदर्शन करण्या बोलवून घेतलं. तर आता मागचं जे सदर होतं त्यात सगळ्या त्याच्यासारख्या छाया होत्या, त्याच्यासारखे शक्ती असलेल्या. तर इथे कुठेतरी मनात आलं भगवंताचे निरनिराळे अवतार किंवा एक गुरु म्हणून, सद्गुरू म्हणून जेव्हा भगवंत येतात, तर ती संकल्पना माझ्या डोक्यात होती. तिथे मी ती थोडीशी इथे आठवत की हे कवितेचा हा भाग लिहिला की ते सगळे
अवतार म्हणा, ते सद्गुरू म्हणा, इथे त्या विकृत छायांना म्हणजे आपल्यासारख्यांना मदत करायला आले. तर त्यांचा थोडा प्रयत्न व संकल्प बघत त्यांना अलगद मागचं सदर उघडलं. त्याचाच विस्तार त्याच्याच विस्तारलेल्या छायांना पथदर्शन करण्या बोलावून घेतलं. आता विकृत मोहक त्याच्या रूपांचा खेळ सुरू झाला, प्रेरणा अनुकरणाचा. तो मात्र शांत बसून वाट पाहतो केव्हा निरसेल पापुद्रा यांच्या भ्रमाचा. सर्व त्याच्याच सत्तेवर पण तोच राहिला दुर्लक्षित. सर्व काही त्याच्याच सत्तेवर पण तोच राहिला दुर्लक्षित. प्रतिबिंबांना नव्हतं अस्तित्व पण भावनांचा घोळ ठसठशीत. शेवटी हसत तो उठला आणि केला मनाशी एक निवांत विचार. आरशाच्या घराचा त्याग करण्या त्यानं गाठलं अंतिम द्वार. तो निघताच छायेचं अस्तित्व हळूहळू विरघळत गेलं. छायांचं अस्तित्व हळूहळू विरघळत गेलं. आपापसातील खेळ थांबला आणि लक्ष दारावर स्थिर झालं. अलगद तो निघून गेला, एकोहमच्या स्वरात विरला. अंत जाणीव नेणेवांचा आणि खेळ संपला छायांचा. थँक्यू. धन्यवाद. अप्रतिम सोनाली, इट वॉज अ व्हेरी डीप कन्सेप्ट. म्हणजे किती खोलवर गेलीस तू सुरुवात करून. I would like to see the similarity between what Stacy guided us in the loving kindness meditation and what just Sonali presented in this poem. Stacy guided us in a meditation where she expanded loving kindness from loved one to neutral to difficult persons and to everywhere. She expanded our heart from this body towards to whole universe. Basically, that loving kindness, that wholesome quality, she expanded. And what Sonali did is from the Vedanta concept, where there is this body, we call it yasti, then this is individual expression of Bhagavanta. But we believe that there is a advaita, means there is a one formless complete existence. We called it as Bhagavanta or Paramatma. Then there is Ishwar, where there is it's with the form, but it has energies like wholesome qualities, non-wholesome qualities. And there is this body expression, means body or Ishwar, that is Maya. There are different words for that. And then Bhagavanta. And like what Sonali's, like what I understood from Sonali's poem is like that we consider ourselves only this body, only this mind, and get happy, get sorrow, get difficult emotions, good emotions many times. But we forgot that our true nature is that original self. So whenever there is performing, कर्म करायचं असतं, when we are performing, doing something, we do it at this body form. But what fruit we get for it, that is the Ishwar form, Maya form. And what sukha and dukkha, what happiness and what sorrowness that we get, it as the Bhagavanta form. This is what I get. But I would like to know if anyone wants to add, Sonali, what things like, or like you would like to explain something on this more. मला सांगायला आवडेल की अंजली, दॅट वॉज अ रिअली गुड टेक ऑन दॅट. पण मी जेव्हा ही कविता ऐकत होते तेव्हा मी सायकोलॉजीच्या दृष्टीने बघत होते त्याकडे. आणि बेसिकली इवन गोईंग अलॉंग विथ आर माइंडफुलनेस मेडिटेशन किंवा लव्हिंग काइंडनेस मेडिटेशन, की एव्हरी मोमेंट इज अ डिफरंट अँड अ न्यू मोमेंट. सो फर्स्ट ऑफकोर्स वी लिव्ह इन दिस वर्ल्ड सराउंडेड बाय ऑल दिस माया अँड सो ऑल द आरसे, सगळे मिरर्स. आणि आपल्या रोजच्या जीवनात तर आपण कितीतरी उदाहरणं याची देऊ शकतो. आणि ॲज वी मूव्ह फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, अँड शी हॅड दिस वन रूम
टू अनदर रूम. आपले इमोशन्स, थॉट्स, एक्सपिरियन्स टोटल बदलत राहतो आणि त्याचंच ती डिस्क्रिप्शन देते असं मला जाणवलं. आणि सो इट वॉज रिअली मेडिटेटिव्ह, सोनाली. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. दोघांच्याही कमेंट्स मला खूपच आवडल्या. अगदी हा अभ्यास म्हणजे द्वैत अद्वैत दोन्हीचाही करत असताना बऱ्याचशा शास्त्रातल्या या कन्सेप्ट डोक्यामध्ये घोळत होत्या, त्या कुठेतरी अचानक त्या म्हणजे कवितेवरती त्याचा थोडासा परिणाम होत गेलाय. पण खूप छान वाटलं की कशा दृष्टीने तुम्ही त्याच्याकडे बघतायत. तर तेही आवडलं मला. अजून कोणाच्या काही कमेंट्स बोलू का जरासं? देशपांडे काकांचा हात वर. हा, अनदर. फार फार उत्तम कविता आहे. आणखीन त्याच्यातली जी कल्पना आहे प्रतिबिंब, ही जुन्या ग्रंथात सुद्धा प्रतिबिंब म्हणून येते. परंतु हे आरशाची जी कल्पना आहे त्यात आपणच बघतोय आणि मग शेवटी आपण आपण कुठले आणि ते कुठलं. प्रतिबिंब कुठे आणि आपण कुठे, का सगळीच प्रतिबिंब आहेत असं. तर अद्वैत वेदांतामध्ये अ, ईश्वर आणि आत्मा, जीवात्मा ह्याच्याबद्दल 2-4 वेगवेगळ्या कल्पना आहेत. त्यातली एक कल्पना की ईश्वराचा अंश आहे. आणि मग शंकराचार्य म्हणतात अंश अंश इव अंश, म्हणजे काय खरा अंश नव्हे, पण अंश असा भास होतो. आपण खरं ते ईश्वरच असतो. आणि मग दुसरी कल्पना की हे प्रतिबिंब, आपण जीवात्मा आहे, फक्त ईश्वराचं प्रतिबिंब आहे. तर मिररची जी कल्पना आहे त्या कवितेमध्ये, ती अतिशय सुंदर. आणि मग आता या काश्मीर शैविझममध्ये वगैरे काय येतं की तो शिव जो आहे तो चित्र असं प्रोजेक्ट करतोय. जग म्हणजे काय की त्याने प्रोजेक्ट केलेलं चित्र आहे. आणि तो आरसा पण नाहीये तिथे, तर तो जगत चित्रम अभित्तव, म्हणजे भिंत पण नाहीये, पण तरी चित्र प्रोजेक्ट झालेलं आहे आणि ते आपल्याला वाटतं की हो आहे ते. सो इट्स अ प्रोजेक्शन विदाउट एनी स्क्रीन. असं काहीतरी तो ईश्वर जगाची निर्मिती करतोय. त्याला खरं म्हणायचं का खोटं म्हणायचं, तुम्हाला हवं ते म्हणा, पण ईश्वराने निर्माण केलेलं हे एक प्रोजेक्शन आहे. आणि मग ते प्रोजेक्शन आपण म्हणत होतो की ते ईश्वराचंच प्रतिबिंब आहे एका दृष्टीने. कुठे पडलंय ते सांगता येत नाही. पण हे आरशांची खुली कल्पना फारच सुंदर आहे. हो, खरंच आहे, फार सुंदर. अनघाताई, तुम्हाला बोलायचंय का? मला इतकं सुंदर सांगितलंय की मी आणखीन काय सांगणार, पण माझा जो अनुभव, तू असं हळू स्टेप्स असं जंटली खोलवर खोलवर मनात माणसाला म्हणजे आउटसाईड परफॉर्मन्स आणि त्यातून खरं आतून जे नेचर ऑफ माइंड आहे ते हळूहळू अगदी हळूहळू असे पापुदरे बाजूला बाजूला करून तू आम्हाला त्यातनं आत नेलंस. अशी एक मला हे प्रश्न आलं की हू एम आय, ही जी कॉन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये तिथपर्यंत तू पोहोचवलंस आणि विचार करायला की व्हॉट इज रिअल, हू एम आय. तर ते मला खूप असं तुझी ते स्किल आहे अप्रतिम आहे. म्हणजे तू ते जाणवलंयस म्हणूनच आहे ते स्किल, पण तू तसं आम्हाला देऊ शकलीस, हे आणखीन एक स्किल आहे. तर थँक्यू सो मच. नाही, खूप छान सांगितलं सगळ्यांनीच, अनघाताईंनी पण माधव काकांनी आता जे सांगितलं की हे जग आहे हे प्रोजेक्शन आहे आणि ते कशावर प्रोजेक्शन आहे काय ते पण काही हे नाही. तर तसंच दासबोधामध्ये पण एक कन्सेप्ट आहे की जे काही आपल्याला दृश्य दिसतं, जे काही दिसतं आपल्याला, जे काही कळतं किंवा दिसतं किंवा समजतं, ते सगळं आपले जे 5 सेन्सेस आहेत, डोळे, कान, नाक, त्वचा, जीभ, या सेन्सेस मधून जेवढं येतं ते सगळं आपलं जग असतं. आपण ते जर सेन्सेस बंद केले किंवा सेन्सेस, तर आपल्या जगात काही नाहीये. त्या ह्यानी बघितलं तर काका मात्ता म्हणाले की सगळं प्रोजेक्शन आहे आणि ते सगळं प्रोजेक्शन ते एका शिवाचं आहे. तसंच 5 सेन्सेस मधून येणारं दृश्य
त्या एका जीवात्म्याचं आहे, जे प्रतिभासिक आहे, जे प्रतिबिंब आहे, आरशामधलं प्रतिबिंब हिने म्हटलं तसं. आणि त्यामुळे कधी-कधी याचा सगळ्याचा उपयोग कधी होतो, आपल्या आयुष्यात जेव्हा मेजर चेंजेस होतात, खूप मोठं दुःख येतं किंवा खूप मोठं सुख येतं, तेव्हा हँडल कसं करायचं, तर त्याच्यामध्ये जायला हे मी कोण आहे, म्हणजे हे जर समजलं त्या ह्याच्यामध्ये, तर ते आणखीन म्हणजे मेडिटेशनमध्ये, बुद्धिझममध्ये ते एक-एक बारीक करून, ओके डोळ्यातून काय आलं, ह्याच्यातून काय आलं, नाकातून काय सेन्सेशन आलं, असं सेन्सेशन करून फोड करत जातं. तर इकडे वेदांतामध्ये तो मूळ कन्सेप्टच, की ते एकाचच एक आहे. तू कोण आहेस ते समज. म्हणजे मी माझं एकदा हे क्लिअर झालं, की त्याच्यामधनं येणारे आसक्ती, द्वेष ते काही कंट्रोल होतीलच. आज खूपच मस्त छान अंडरस्टँडिंग होतंय सोनाली तुझ्यामुळे. खूप खूप तर धन्यवाद. आता जर कुणाला बोलायचं असेल तर बोला, नाही तर ती तिचा लेख वाचू शकते. वसुधाला बोलायचंय. वसुधाने हात वर केलाय. हा बोल. सोनाली, अतिशय सुंदर कविता होती. मंगेश दादांचं मी सुद्धा करते अटेंड. त्याच्यामुळे त्यांनी जे काय सांगितलंय ना, आपल्याला शिकवलं आतापर्यंत, की परमात्मा, त्याच्यावर ते उमटलेलं तरंग, माया, त्याच्यातून निर्माण झालेले त्रिगुण, आणि त्याच्यातून पंचमहाभूत, आणि त्याच्यातून षड्रिपू, आणि ते त्रिगुण आणि षड्रिपू ह्या सगळ्यातून झालेली अनंत सगळी आपण सगळे जे आज झालो ते, आणि त्याच्यातले ते विकार, आणि त्या सगळ्यातून आपण सगळं विसरूनच जातो की आपण तेच आहोत, परमात्मा आहोत, आणि आपण हे सगळं आता आणि हे तू म्हणजे त्यांनी आपल्याला हे जे शिकवलं, तू इतकं सुंदर एक एक गोष्ट ज्यात आणलीस, अमेझिंग, खरंच अमेझिंग. म्हणजे असं म्हणता येईल की मंगेश दादांनी जे काय शिकवलं ना, त्याचं सार अक्षरशः ह्या कवितेमध्ये आलं, असं वाटलं मला. सो अतिशय सुंदर झाली कविता. थँक्यू सो मच. खूप धन्यवाद. नाही, मंगेश दादांचं खूप मार्गदर्शन आहे. सद्गुरू आहेत माझे आणि त्यांचे सगळे प्रवचन मी नेहमी ऐकते. काही काही कल्पना आहेत असं वाटलं, जसं की देशपांडे काकांनी सांगितलं आपल्याला, की त्याचं प्रोजेक्शन जे झालंय ते कशावर, किंवा पण मला याचा मुख्य म्हणून याच्याकरता खूप उपयोग होतो, की अरे आपण प्रतिबिंब आहे, सारखं सारखं स्वतःला प्रतिबिंब नाही, अंश आहोत. ते सगळं वेगवेगळ्या ठिकाणी द्वैतात वेगळं सांगितलं जातं, अद्वैतात. पण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे, की आरशात पडलेलं विकृत प्रतिबिंबासारखं आपण आपल्यामध्ये ते इतके गुंतून जातो प्रपंचामध्ये, मी असा आहे, तो तसा आहे, असं आहे, तसं. तर त्याच्यातनं बाहेर येण्याकरता जर याचा थोडा जरी मला उपयोग झाला, तर म्हणून मी त्या कवितेवरती मेडिटेट करते आणि परत परत वाचत असते, की कुठून तरी ती तिथपर्यंत पोहोचव आपल्याला. हो हो, सुंदर सुंदर. सत्यापर्यंत. आणि म्हणजे आपला हा सेल्फ केअर मेडिटेशनचा ग्रुप इतका इतका सुंदर आहे, आणि ही कमिटी तर म्हणजे अतिशय कौतुकास्पद आहे. त्यांचं किती कौतुक करावं ना, तितकं कमी आहे. अगदी डेडिकेटेड सगळेजण, आणि चालू झाल्यापासून आतापर्यंत एकही रविवार त्यांनी चुकवला नाही. हे खरंच ह्यांचं किती कौतुक करावं ह्यांचं, अतिशय. आणि गोड, आणि म्हणजे अनघाताई म्हणा, अंजली, हे सगळेच हे पाचही लोक जे आहेत ना, जे आपल्याला शिकवतात ना, तसे स्वतः वागतात. ते नुसतंच आपल्याला शिकवत नाहीत, ते खरंच तसे वागतात. हे खरंच कौतुकास्पद आहे. थँक्यू सो मच वसुधाताई. खूप छान कौतुक केलंस. आमच्या पण अंगावर मुठभर मास वाढलं. आणखीन आम्ही असंच आपण करू, आणि आपल्याला श्रोते पण तेवढे चांगले मिळाले. कारण हे सगळे एकत्र आपण पुढे जातो, त्यामुळे सगळ्या श्रोत्यांचे पण अगदी मनापासून धन्यवाद. आणि आपण आता पुढे जाऊयात. मला वाटतंय सोनाली, तू तुझा लेख वाचशील का? हो, चालेल. धन्यवाद खूप खूप परत एकदा अंजली ताई, अंजली, सायली, नानगाताई, सगळ्यांना आणि कौतुक केल्याबद्दल पण सगळ्यांचं. हा आता लेख नसून म्हणजे एक गोष्ट आहे, आणि छोटीशी आहे, अगदी एक पानभर गोष्ट आहे, आणि त्याच्यात खूप माझ्या प्रवासामध्ये मी जे जे शोध आपला सगळ्यांचा चालू असतो, एक परमात्मा, आनंद शोधण्याचा, त्याच्यात कधीतरी मी खूप हे झाले होते, की खूप डाऊन म्हणा किंवा अशा वेळेला लिहिलेलं आहे. पण त्यानंतर मी त्याच्यातनं बाहेर येऊन विचार केला, की काय-काय ह्याच्यातनं शिकण्यासारखं आहे. तर थोडं वेगवेगळ्या भागांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या वेळेला त्या गोष्टींना मी पूर्ण केलंय. तर ती एक विचार तुम्हाला करण्यासाठी म्हणून खूप उपयोग होईल याचा, म्हणून वाचते ती.
तर गोष्टीचं नाव आहे बंद दरवाजा. आटपाट नगर होतं. त्या नगराच्या कोपऱ्यात एक अत्यंत गरीब व दुःखी असा मनुष्य राहत होता. त्याची अवस्था पाहून एकदा एका भल्या माणसाला त्याची खूप दया आली आणि त्यांनी सांगितलं, "अरे, या नगरात एक अनोखी हवेली आहे. त्या हवेलीसमोर फक्त जाऊन उभं राहायचं. तिचं दार आपोआप उघडतं आणि हवेलीत राहणाऱ्या एका सुखी माणसाची केवळ नजर पडली, तरी समोरच्याची सारी दुःख नाहीशी होतात" म्हणे. ते ऐकून त्या दुःखी मनुष्याच्या मनात एक आशेचा किरण जागा झाला. थोडासा प्रयत्न करून आणि कुणाच्या तरी मदतीने तो हवेलीसमोर जाऊन पोहोचला. तेथे तो दारासमोर उभा राहिला आणि त्या सुखी माणसाच्या दर्शनाची आतुरतेने वाट पाहू लागला. दिवसामागून दिवस जात होते. अपार कष्ट सोसत, आयुष्यात काहीतरी बदल होण्याची वाट बघत, अगदी आशाळभूतपणे तो तिथेच ताटकळत उभा राहिला. त्याच्याकडे बघून रस्त्यावरून येणारे जाणारे लोक त्याच्यावर दया येऊन थोडंसं पाणी, थोडंसं अन्न आणून देत होते. पोटाचा खळगा भरण्यासाठी एक दिवस तो दाराला पाठ दाखवून बसला असताना हवेलीच्या खिडकीतून कोणीतरी आहे का बाहेर असं कोणीतरी डोकावून बघते आणि मात्र तो पाठमोरात बसलेला असल्यामुळे तो मनुष्य त्यांच्या नजरेत येत नाही आणि परिणामी हवेलीचं ते दार उघडत नाही. असं सगळं त्याला तर काहीच दिसलं नाही. तर त्याला हे काही कोणीतरी त्याला ते सांगितलं, की कोणीतरी डोकावलं आणि ही सगळी घटना घडली आणि हे ऐकल्यावरती त्याचा जीव अजून कासावीस झाला आणि तो परत आशेने दाराकडे वळाला. मग तिथल्या लोकांपैकी एक जण म्हणतो, "अरे, नुसतं दारासमोर उभं राहून कोणी उघडणार नाही. तू हाका मार. जेवढ्या कळवळून हाका मारशील तेवढ्या लवकर हे दार उघडेल." परत तो हाका मारायला लागला आणि परत ऊन पावसाचे कष्ट, हाक मारून घसा कोरडा पडला, भुकेमुळे त्याचं अंग लटपटत होतं. पण मागच्यासारखं होऊ नये म्हणून कासावीस अवस्थेत तो परत हाका मारत तिथे उभा राहिला. पण आतून कोणी येत नाही हे बघून आणि शेवटी त्याला तहान भूक सहन होत नाही, तेव्हा तो परत लोकांनी दिलेलं जे अन्न-पाणी आहे ते पोटात घालण्यासाठी खाली बसतो आणि असं म्हणतात, की नेमकं तेव्हाच कोणीतरी दार उघडण्यासाठी छोट्या खिडकीतून डोकावतं, हवेलीच्या छोट्या खिडकीतून डोकावतं आणि तो दिसला नाही म्हणून ते दार उघडत नाही. तर यावेळी सुद्धा त्याला काहीच दिसत नाही, पण इतरांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून परत तो दुःखाने तळमळतो आणि परत त्या हवेलीकडे वळतो. मग रस्त्यावरून जाणारा एक म्हणतो, की "अरे, जोरजोरात कडी वाजव. नुसत्या आवाजाने काही होणार नाही." मग तो परत खूप प्रयत्न करतो. परत तेच कष्ट, परत तीच निराशा. शेवटी एक जण म्हणतं, "अरे, हे घर कुणा दुसऱ्याचं नाही. हे अगदी धर्मस्थळासारखं आहे. सर्वांचं आहे किंवा जो उघडेल त्याचं आहे. तर तू असं कर, की दार उघड ते." ते ऐकून त्याच्या मनात आनंदाची अगदी एक उसळ येते आणि तो दार ढकलण्याचा खूप प्रयत्न करतो. पण कित्येक वर्ष ते दार न उघडल्यामुळे आज जणू काही कायमचं बंद असल्यासारखं घट्ट मिटलेलं असतं. तो दार ठोठावतो, ढकलतो, हाक मारतो, पण दरवाजा काही उघडत नाही. तहान-भूक लागते तरीही आता त्यांनी कुणीही दिलेलं अन्न-पाणी स्वीकारायचं नाही असा तो निर्धार करतो आणि असे त्याचे अखंड प्रयत्न करता दुःखामध्ये आणि त्या कष्टामध्ये तो त्याचा प्राण तिथेच तो त्यागतो. तो संपतो, त्याचे प्राण संपतात, म्हणजे त्याचे प्रयत्न संपतात आणि ते सगळे कष्टही संपतात. आता गोष्ट इथेच संपते, पण त्याच्या जाण्याने असंख्य प्रश्न जन्माला आले, की हे घर खरंच कोणाचं होतं? त्याचं का कोणा दुसराचं? ते आतून कोणी उघडायचं होतं, की बाहेरून त्याने ते उघडायचं होतं? दार उघडायची काय पद्धत होती? त्याने ते ढकलायचं होतं, की स्वतःकडे ओढून घ्यायचं होतं? त्याचे कष्ट कमी पडले का प्रारब्धातच हे नव्हतं? का हे सगळं एक स्वप्न होतं? का कोणीतरी करमणूक म्हणून त्याला तिथं उभं केलं होतं? या प्रश्नांची उत्तरं तर मिळाली नाहीच, पण लोकांमध्ये त्याची खूप चर्चा सुरू झाली. तो गेल्यावर त्याच्या अपयशाची कारणं सांगताना कोणी म्हणलं, की तो खूप आळशी होता, नालायक होता. त्याला धुत्कारत म्हणलं, की कष्ट करून सुख मिळतं. असं दारासमोर उभं राहून थोडी सुख मिळतं. कोणी हसत-हसत काय डोक्यात खूळ घेऊन बसला होता, मेला एकदाचा असं म्हणत त्याला थोडं बावळट ठरवलं. कोणी त्याच्या आनंदाने अन्न-पाणी घेण्याला विषयाचा भोग घेत होता म्हणून त्याचं ते दार जे आहे, दारात जाणं जे आहे ते चुकलं असं म्हणत त्याच्यावरती ताशेरे ओढले. वरवर साधी वाटणारी ही गोष्ट, पण आपण जर याच्यावरती अंतर्मुख होऊन विचार केला, तर असं खूप काही विचार करण्यासारखं आहे.
की ज्या संपत्तीच्या शोधात तो दारावर वारंवार ठोठवत राहिला, ती संपत्ती त्याला निरनिराळ्या रूपात मिळत होती असं म्हणता येईल का? कारण त्या दाराची ओळख कोणीतरी त्याला करून दिली होती. नियतीच्या एका संकेताने तो नेमका त्या जागी येऊन पोहोचला होता. हां, हे मात्र निश्चित की त्याला दाराचा बोध झाल्यापासून त्याच्या आयुष्यात अपार कष्ट आणि श्रम हे भरून गेले होते. पण त्यापूर्वीही तो दुःखीच होता ना. उलट तहान लागली तेव्हा पाणी, भूक लागली तेव्हा अन्न त्याला मिळत गेलं. आता त्याला विषय सुख म्हणावे की गरज ते काहीही असो, पण कोणीतरी त्याच्या गरजा भागवत होत्या. त्याच्या पदरी ते सहज आणून टाकत होतं. निराशेच्या क्षणी दार उघडण्याचे नवनवीन मार्ग कोणीतरी त्याला जाता येता सुचवत होतं. पावसा-पाण्यात, कठोर परिस्थितीत कष्ट सहन करण्याची शक्ती, दाराशी अखंड उभं राहण्याचं धैर्य, हे सगळं त्याला कुठून तरी मिळत होतं. दार उघडण्याच्या म्हणजे अट्टाहासात किंवा हट्टात त्याने ते मार्गदर्शन करणारे किंवा तहान-भूक भागवणारे लोक किंवा त्यांचे हात कधी बघितलेच नाही आणि प्राणांत झाला तरी सुद्धा त्याला त्याचं महत्त्व काही उमगलं नाही. मग असे म्हणावे का, की ठोठवण्याची किंवा दार ठोठवणं हे त्याचं एक कर्तव्य होतं. ते त्यांनी प्रयत्नपूर्वक निष्ठेने पार पाडलं आणि कर्तव्यपूर्तीसाठी आवश्यक ते सर्व त्याला सहज मिळत गेलं. हीच खरी त्याची संपत्ती होती. हेच या संपूर्ण प्रवासातून शिकायचंय का? का खरोखरच त्या दारामागे काहीतरी होतं? बंद दारामागच्या गोष्टीतून असे अनेक प्रश्न उभे राहतात आणि जीवनाचे वेगवेगळे पैलू ते दाखवतात आणि वेगवेगळे उत्तरं ते देऊन जातात. तर हा म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीबरोबर किंवा त्या व्यक्तीबरोबर हा आपलाही प्रवास आहे आणि आपण शोधू ती उत्तरं आपल्या प्रवासाची फक्त आपली आहेत. तर मी वेगवेगळे त्याच्यामध्ये पैलू फक्त सांगितलेत आणि हा सगळ्यांनी आपापला विचार करायचा, की खरंच असं काही आहे का? कारण एक प्रकारे मला असं वाटलं, की अरे मी हा कुठेतरी काय म्हणतात भगवंतावरती भक्ती नाही किंवा गुरुवचनावरती श्रद्धा नाही असा एक भाग त्याच्यामध्ये कुठेतरी 1-2 वेळेला उमटतोय. पण बाकी सगळा श्रद्धेचा भाग आहे. पण सगळ्या प्रकारचे पैलू त्याच्यात मांडलेत आणि इथे माझी कथा ही छोटीशी कथा आहे ती संपवते मी. थँक यू सो मच. ए सोनाली, तू हा हितगुजला आत्ता त्यांच्या अंकात पाठवून दे. तुझा लिहिलेलाच आहे. जस्ट सेंड इट. हो. त्यांनी 15 जानेवारीपर्यंत मागितलेत लेख. फार सुंदर होईल. बरं, इट कॅन नक्की रीच पाठवते. एव्हरीबडी. खूपच छान. इट इज युअर स्टोरी इज अ मेटाफॉर फॉर लाईफ बेसिकली. हेच तर आपण करत असतो रोज उठून हो दिवसभर ना. आणि नाही, खूप सारे अँगल येऊन गेले त्याच्यामध्ये. माणसाच्या इच्छा, वासना, त्याच्यातून तू म्हटलीस तसं, की त्या परमात्म्यापर्यंत पोहोचायचे किंवा मूळ स्वरूपापर्यंत पोहोचायचे अनेक, अनेक, अनेक मार्ग आहेत. तर त्या एका मार्गावर पूर्ण विश्वास नाहीये का असं? किंवा दुसरी गोष्ट भक्ती मार्ग, ज्ञानमार्ग याचं सगळ्याचं थोडंसं मिश्रण झाल्यामुळे तर ती साधकाची अवस्था वेगवेगळ्या अवस्थामध्ये दाखवलं आणि म्हणजे त्याचा वेगवेगळ्या प्रकारे करता येईल याचं हे पण म्हणजे खूप डीप आहे हे आणि हे माणसांना सगळ्यांना याच्यातून जातात बरेचसे माणसं याच्यातून जातात पण मला असं वाटतं की ह्याला उत्तर म्हणजे तू सद्गुरूंकडूनच घे पण तरी मला मोह होतोय सांगायचा की मे बी वी हॅव टू म्हणजे जर साधकांनी आपलं मूल्य किंवा आपली भक्ती हे एक एक ठेवलं आणि मग बाउंड्रीज ठेवायला लागतात कारण या जगात अनेक चांगल्या गोष्टी अनेक ठिकाणी चाललेल्या असतात तर आपण एक पाथ ठरवला किंवा त्याला समर्पक दुसरे पाथ बघू शकतो पण सगळ्यालाच ओपन राहिलं तर असं होऊ शकतं हा एक हे झाला पण हा खूप डीप विचार करायला लावणारा ही गोष्ट आहे त्यामुळे मे बी याच्यावर थोडं चिंतन मंथन मनन अजून केलं तर वेगवेगळे आणखीन मार्ग नक्की निघू शकतील थँक्यू धन्यवाद खूप खूप सुंदर प्रकारे तू दोन्ही कविता आणि हे सांगितलंस आणि अनघाताई म्हणाल्या तसं तर नक्की तू पाठव म्हणजे ह्याच्यावर खूप जण विचार करतील आणि तू सुरुवातीला म्हणालीस की हे वेगळे विषय आहेत पण नाही हे अगदी आपल्या ग्रुपचेच विषय आहेत आणि जसं आम्ही सायकोलॉजी मध्ये म्हणतो की इंक ब्लॉट टेस्ट किंवा असतं ना की एकच वस्तू असते पण प्रत्येकजण त्याच्यातून काय मिळवतं हे वेगवेगळं असतं
तसं तुझ्या ह्या कवितेत आणि गोष्टीतून प्रत्येकाला आपला आपला वेगळा वेगळा अर्थ काढता येणार आहे. तर आय एम शुअर की रेकॉर्डिंग आलं की सगळेजण परत ऐकतील. म्हणजे जर काही मिस झालं असेल तर परत परत ऐकण्यामध्ये अजून त्यांना त्याच्यातून मिळेल. तर सोनाली, खूप खूप धन्यवाद. आपल्या वर्षाची सुरुवात खूप छान झाली. तू असंच लिहित राहा आणि परत लिहिलंस की आम्हाला सांग, आपण परत एकदा ऐकू. आणि सगळ्यांचे सगळ्यात आधी म्हणजे खूप आभार. आज आपण ओपन सेशन ठेवलं होतं आणि आम्हाला माहित नव्हतं की नक्की काय असणार आहे, पण आय थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट सेशन. आणि पुढच्या आठवड्यात, आता 11 जानेवारी आहे पुढचा रविवार आणि संक्रांतीच्या जवळ आहे, तर आपली अलका देशपांडे ही तिळगुळाचं मेडिसिनल महत्त्व या विषयावर बोलणार आहे. तर अगेन सगळ्यांचा आवडता विषय. तर आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या आठवड्यात. अंजली, अजून काही सांगायचंय? मला वाटतं सायली, अजून थोडा वेळ आहे, तर आपण आता रेकॉर्डिंग थांबवूयात आणि हा. आपले जे म्हणजे बरेच त्याच्यात रेग्युलर अटेंड करणारे आहेत, तर पुढल्या वर्षीसाठी काही सजेशन, रिफ्लेक्शन्स कुणाला काही शेअर करायचं असेल तर थोडा वेळ आपण 10-15 ओके, चालेल.